Good morning. So, dear students, in last class we discussed about the deduction from annual value, that is net annual value under section 24. So, in order to determine the income from HP, deduction under section 24 are allowed out of the net annual value. What are the deductions? There are two deductions are available under section 24. One is standard deduction under section 24 subsection A. Second one is interest on housing loan under section 24 subsection B. So what is standard deduction under section 24 subsection A? So this deduction is allowed only on let out house property at 30% of NAV. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 30% ಆಫ್ NAV ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಓನರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಪೇರ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವನು 30% ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವು ಯಾವುದು ತಗೋಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 30% ಆಫ್ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ದಿ ಓನರ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಲ್. So standard deduction for let out property, even old tax regime and new tax regime are same. So the second one is very very important, interest on housing loan under section 24B. The interest on housing loan taken for what purpose? We take housing loan for purchase, construction, repairs or renovation of house property is allowed as deduction while calculating house property from income from NAV. There are two types. The first one is interest, treatment of interest on housing loan for let out property. Interest on housing loan, interest on housing loan, the first one is treatment of interest on housing loan for let out property. Interest on housing loan taken for the purpose of purchasing, construction, repair, renovation of the house property is allowed as deduction in full on accrual basis, even though the interest may not be actually paid. So this is the format. Computation of interest for let out property. The first we take current year interest on loan. Add 1/5 of the interest for the previous year prior to the year during which house is constructed or purchased. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 1/5 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಆ 1/5 ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್. ಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್. ಎನಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ SOP, that is self occupied property, is allowed as deduction.
on accrual basis, even interest is not actually paid. That is also one of the important point. Another one is fourth one, interest on fresh loan taken to repay the original loan is allowed as deduction. And last one, if the interest on loan is payable outside India, the deduction shall be allowed only of tax is deducted at source from such interest, but the requirement of TDS is not necessary if there is any person in India who may be treated as an agent of the lender in respect of such interest under section 25. The next one is interest on loan shall be allowed as deduction out of the NAV of the house for which the loan has taken. And last one, interest on loan taken for repayment of municipal tax is not allowed as deduction. ಸೊ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಸುಮಾರು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ interest paid for the period prior to completion of house, that is starting from the date of borrowing till 31st March preceding to the year of construction or acquisition or date of repayment of loan, whichever is earlier. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. The whole aggregated interest amount for free acquisition or free construction period shall be allowed as deduction in 5 equal installment, that is 1/5. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ and the whole interest of the previous year in which the house is completed acquired shall be treated as post construction period interest. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1ನೇದು illustration 8. Calculate the duration of free construction period and the following information if the loan is repaid on 5/4/23. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೋನನ್ನು ರೀಪೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5/4/2023. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ 15th ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಇದೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಯಿತು? 31st ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1st ಜನವರಿ 21 ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1st ಏಪ್ರಿಲ್ 2023. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1st ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಇದೆ. 31st ಆಗಸ್ಟ್ 2022ಗೆ ಹೌಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 6th ನವಂಬರ್ 2021 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 1st ನವಂಬರ್ 2022 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಫ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ 1ನೇ ಕೇಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ನೋಡಿ? 15th ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಅದು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಡೇಟು. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟು 31st ಮಾರ್ಚ್ 2023. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2023. The pre-construction period shall be start from 15th March 2020 in the 31st March 2023. So it is a period of how many months? 24 months.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇದೇನು, 1 ಜನವರಿ 2021 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಹೌಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023. Hence, the pre-construction period will be commencing from 1st January 2021 but end 31st March 23. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 31st ಮಾರ್ಚ್. ಇದೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೇಟ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ 1st April 23. Pre-construction period will be start from 1st January 2021 ಇಂದ 31st March 2023. ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ 27 ಮಂತ್ಸ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 1st August 2020 ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು 31st August 2022. This case, the construction of house is completed on 31st August 2022. Hence, the pre-construction period will be start from 1st August 2020 ಇಂದ 31st March 2022ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್? 20 ಮಂತ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 6th November 2021 ಇದೆ, 1st November 2021 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ 1st November 2022. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 6th. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಡೇಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಮಾರ್ಚ್ಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ 22, ಬಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 6th November 21 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 31st March 22 ತಗೋಬೇಕು. 1st November 22 ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 4 months 24 days. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಅಟ್ ಆಗ್ರಾ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ for the year ended 31st March 23 are as below. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10,000, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 8,000, ಟೋಟಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2,500. ಇವನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯ 1,250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 1,250. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೆನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ರಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ₹500 ಇದೆ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ 3,000. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ HP ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪು. ಕಾಂಪುಟೇಷನ್ ಆಫ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ HP, ಬಟ್ ಇವನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಂಪುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ HP ಅಂತಲೇ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ 2. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 8,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ 10,000 ಇದೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈನಲ್ಲಿ 10,000 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ GAV ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಓನರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 8,750 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 30% ಆಫ್ NAV ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ 8,750 ರೂಪಾಯಿಗೆ 30% ಅಂದರೆ 2,625 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ, 100ಕ್ಕೆ 2 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1 ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 3,125 ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ HP 5,625 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಲೋಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ NAV ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೇಮ್ ಇದು. ಈಗ ಅಲೋಯಬಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಲೋನ್ 1/6/2015 ನೀವು ಸಾಲ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವತ್ತು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ 10/5/2023. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್ ಏನು? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ May 2020. ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಾರೋಡ್? 30,000. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್? 20% ಪರ್ ಆನಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಲೋನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಡೇಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 1/6/2015. ಎಂಕೆ ಹೇಳಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಏನಿದೆ ಅವತ್ತು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು? ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದು ಮೇನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮನೆ, May 2020 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2020 ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ 1/6/2015 31/3/2016 1 ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 30,000ಕ್ಕೆ 20% ನನಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. 10 ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಇನ್ನು 1/4/2016 31/3/17ಕ್ಕೆ 30,000 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 6,000 ಬಂತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ ಟು ನಾವೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1/4/2017 6,000 ಬಂತು. 1/4/18 19 6,000 ಬಂತು. 1/4/19 31/3/20 6,000 ಬಂತು. ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 29,000 ಬಂತು. ಈ 29,000 ಬರಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 59,000 ಬರಲಿ ಅಥವಾ 1,00,000 ಬರಲಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1/5 5ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 29,000ನ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5,800 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಇದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ 5,800 ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 1/4/22 31/3/23 ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 30,000ಕ್ಕೆ 20% ನಂಗೆ 6,000 ಬಂತು. 6,000 ಪ್ಲಸ್ 5,800 ನೀವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ 11,800 ರೂಪಾಯಿ ಅಲೋಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10ರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, 11ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ NAV ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೇಮ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ? 15/6/2016 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ರೀಪೇಮೆಂಟೇ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ?
ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಬರೀ ನೀವು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, 31/12/2020 ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟು 31/5/2021. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಲೋನ್ ಬರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? 40,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 15%. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್? 15/6/2016. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರೋದು 31/5/21. ಹಾಗಾದರೆ 31/12/2020 ನೀವು ಲೋನನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಡೇಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ? 15/6/16ರಿಂದ 31/3/17ಕ್ಕೆ 9.5 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. 15% ನನಗೆ 40,000ಕ್ಕೆ 9.5 ತಿಂಗಳಿಗಾದರೆ 4,750 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೇನೆ ಎರಡನೇ ಇಯರ್ಗೆ 6,000 ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ 6,000 ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ 6,000 ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯದಕ್ಕೂ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, 31/12/2020ಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಬಂತು. ಒಟ್ಟು 27,250 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಅದು 2 ಲಕ್ಷನೇ ಬರಲಿ ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನ ದಿವಸ, ನೀವು 5ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5,450 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಯಬಲ್ ಏನು? 5,450. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅವನೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೌಸೇ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋನೇ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 12ನೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಆನ್ 7/6/19. ಅವನು 7/6/19 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಆಫ್ ₹6 lakh at 12% per annum ಆನ್ 1/7/2020 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ? 1/7/2020. ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ 30/6/2022. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟು 30/6/2022. ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ವಾಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ 1/7/2022 ಆನ್ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹7,500. ಈ ಮಂತ್ ನಮಗೇನು ಬರಲ್ಲ, ರೆಂಟ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 22-23. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಲ್ಲ. 22-23 ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಏನಿದ್ರು ಅವನು ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇಗಿನ 11ನೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ? 1/7/2020. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ 30/6/2022. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/7/2020ರಿಂದ 31/3/2022. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವನು 30/6/2022 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, 1/7/2019ರಿಂದ 1/7/2019ರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1/7/2020ರಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 1/7/2019 ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. 1/7/2020ರಿಂದ 31/3/2021ಕ್ಕೆ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು. 6 lakhಗೆ 12% ನಂಗೆ 54,000 ಬಂತು. ಇನ್ನು 1/4/2021ರಿಂದ 31ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್
ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 31/3ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ 30/6/2022 ಹೌಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 12 ತಿಂಗಳು ಬಂತಿಲ್ಲಿ 72,000 ಬಂತು. ಒಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1,26,000 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು? 5ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. 5ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? 25,200 ಬಂತು. ಇದು 1/5 ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ತೊಗೊತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 25,000. ಹಿಂಗೆ 5 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ? ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಲೋನು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 12% ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 72,000 ಬಂತು. 72,000 ಪ್ಲಸ್ 25,200ನ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 97,200ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಏನಂಗಂದರೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಅಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಈಗ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಡಿಗೆನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಅಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಸೆಸಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓನರ್ ಇದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಓನರೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್. ಅದಂತೂ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 30% ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಓನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ which is let out for residential purpose. During the previous year 21-22, he had claimed a deduction of unrealized rent of rupees 15,000, out of which 11,000 was allowed as deduction for that year. ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ? 15,000 ಇತ್ತು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ? 11,000 ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಹವೆವರ್ ರಿಕವರ್ಸ್ 9,000 ಫ್ರಮ್ ದ defaulting tenant. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರೂಪೀಸ್ 6,000 ಇದೆ. 9,000 ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 22-23. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಾವು 9,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 15,000 ಇತ್ತು. ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 11,000. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ? 4,000. 4,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 5,000 ಇರುತ್ತೆ. 5,000ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೀಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕಳೀಬೇಕು. 5,000ಕ್ಕೆ 30% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕಳೆದ್ರೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3,500. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ 6,000, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರದ ಲೆಕ್ಕ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 99% ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಓನ್ಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು which is let out for residential purpose during the previous year 21-22. Vicky had claimed and allowed deduction of unrealized rent of rupees 10,000 on which March 21. Vicky recovers 19,000 from the defaulting tenant. Legal expenditure ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 19,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 10,000 ಪ್ಲಸ್ 9,500, 19,500 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ.
ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು ನಿಮಗೆ 19,000 ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು 10,000 ಇತ್ತು. 10,000ದಲ್ಲಿ 10,000 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 19,000 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 30% ಹೋದರೆ 5,700. ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 13,300. ಹಾಗಾದರೆ 19,500 ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಏನಂಗಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಆ ಓನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಸೊ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30% ಆಫ್ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ received under the head income from HP. It is taxable even if the assessee not owner of the property in the year which assessee has received arrears of rent. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. Mr. X is the owner of property. It is given on rent 11,000 per month. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ 1,35,000 ಇದೆ. ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ 1,43,000 ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ 1,30,000 ಇದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೈಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ 26,000 ಆನ್ 1/4/21 ಇದೆ. ರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 11,000 to 14,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ವಿತ್ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1/4/2020 ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೈಡ್ ಆನ್ 1/4/21 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ HPA ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24 ಅಂತಿದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1,35,000 ಇದೆಯಪ್ಪ. ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ 1,40,000 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಷ್ನಲ್ ರೆಂಟ್ 1,40,000 ಬಂತು. ನೋಷ್ನಲ್ ರೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1,30,000 ಇದೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ 1,30,000. ಆ 1,30,000 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 × 12 ಅಂದರೆ 1,32,000 ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಂದಾಗ 1,32,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,32,000ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಹೋಲ್ಡು ಒಂದು ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದನ್ನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಕಾಲಮ್ಮು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 2 ಕಾಲಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 11,000 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದರೆ 11,000 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೇನಾಯಿತು? ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಸರ್ 1,32,000ಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬಾಡಿಗೆ 14,000 × 12 1,68,000 ಈಸ್ ದ GAV ಬರುತ್ತೆ. ಆ GAVನಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು 26,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NAV ಬರುತ್ತೆ. ಆ NAVನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಳಿಬೇಕಪ್ಪ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕಳಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟಪ್ಪ? 1,42,000 ಮೇಲೆ 30% ಅಂದರೆ 42,600 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 99,400 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 99,400ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 25,200 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. GAV ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1,68,000 ಲೆಸ್ GAV ಆಫ್ 21-22 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1,32,000. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 36,000 ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1,32,000 1,68,000ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 36,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವನು ಅರಿಯರ್ಸು. ಆ 36,000ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕಳಿಬೇಕು? 30% ಕಳೆದ್ರೆ 25,200 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಹೌಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್?